Good morning, students. Chapter 6 Indifference Curve Analysis, Unit First. ठीक है, 2 चैप्टर्स ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, थर्ड चैप्टर है, ਇਹ यूनिट फर्स्ट ਦਾ लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਣ। ਉਦਾਸੀਨ ਤਟਸਥਤਾ ਵਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TR ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ 2014 ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ 2009 ਚ। ਰਾਈਟ। डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की मदद के नाल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नू डिस्कस करो। सैकेंड क्वेश्चन। एक 8th क्वेश्चन है तुहाडा, बुक च 8th है, वैसे थर्ड बनया, 2 पहला आपां रीड किते। आमदन प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव की हन दसो कि जिहड़ा कीमत प्रभाव है वो सधारण वस्तु के अंतर्गत आमदन प्रभाव ਅਤੇ प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। 3 क्वेश्चन एक चैप्टर च बनने। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो 100% ਤੁਹਾਡੇ पेपर च पिया ही होया, इनू जरा ध्यान नाल पढ़ना। आपां एक समझण वाला चैप्टर है बेटा, ये थोड़ा ध्यान नाल समझो। उदासीन वक्र है कि, पहला का मीनिंग देखो। तटस्था वक्र वो रेखा है जिस ते स्थित हरेक बिंदु दो वस्तुआं दे अजिहे संजोगां नूं दर्शांदा है जिस नाल किसी उपभोगता नूं समान संतुष्टि प्राप्त हुंदी है। इंडिफरेंस कर्व की है, वो कर्व है विच शोज डिफरेंट कॉम्बीनेशंस, अलग अलग कॉम्बीनेशन शो करने ने ऑफ 2 कमोडिटीज़ विच यील्ड इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इन ध्यान ना समझो, डायग्राम 2 देख के समझो। आ है अपने को इंडिफरेंस कर्व। वो कहता इंडिफरेंस कर्व की है, इंडिफरेंस कर्व एक अजिहा कर्व है जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ कॉम्बीनेशनस ਨੂੰ शो करता है। 2 कमोडिटीज़, अपने को 2 कमोडिटीज़ है, एप्पल्स ते ऑरेंज। राइट। 2 कमोडिटीज़ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 2 कमोडिटीज़ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ कॉम्बीनेशनस इस तरह शो करता जिवें A कॉम्बीनेशन, B कॉम्बीनेशन, C कॉम्बीनेशन, D कॉम्बीनेशन। राइट। तो हर कॉम्बीनेशन ते ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ A ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ B ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ C ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ D, ਉਹ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ A ਨਾਲੋਂ B ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ B ਨਾਲੋਂ C ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। क्यों? क्योंकि हर कॉम्बीनेशन ते उन्होंने इक्वल सैटिस्फैक्शन मिल रही है। किवें देखो, जिहड़ा ओ एक्स एक्सिस है इन्हू बोलते हैं ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, इन्हू बोलते हैं ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस ते उन्हें सानू एप्पल्स दिते है, ओ वाई एक्सिस ते उन्हें सानू ऑरेंजेस दिते हुए है, गिवन है। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਓ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲਸ ਹੈ, ਓ ਵਾਈ ਤੇ ਔਰੇਂਜਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ। ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਔਰੇਂਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ? ਐਪਲਸ ਤੇ 1 ਐਪਲ। ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਐਪਲ ਤੇ 10 ऑरेंजेस। क्लीयर। 1 ਐਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ 10 ऑरेंजेस ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ A ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, B ਲੈ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ऑरेंजेस ਘਟਾਤੇ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ऑरेंज ਘਟਾਏ 7, 3 ਘਟਾਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਪਲ ਇੱਕ ਵਧਾਤਾ। इट मीनस जिन्नी सैटिस्फैक्शन उन्होंने एक एप्पल ते 10 ऑरेंजिस नाल सी, उन्नी ही सैटिस्फैक्शन उन्होंने 2 एप्पल्स ते 7 ऑरेंजिस के बराबर है। क्लीयर। कह रहा कि पहला आपां की कीता? कहंदा एक एप्पल 10, एक एप्पल दे नाल
ਉਹ 10 oranges ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਰਿਹਾ, 10 ਸੰਤਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ 2 ਸੇਬ ਖਾਵੇ, 2 ਸੇਬ ਖਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ 2 ਸੇਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 7 ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸੇਬ ਉਹਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰਤੇ, ਸੰਤਰੇ 7 ਤੋਂ 5, 2 ਘਟਾਏ, 3 ਤੋਂ 4, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 5 ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਕਰਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, A ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਐਪਲ 10 orange, B ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਐਪਲ 7 orange, C ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਐਪਲ 5 orange। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਪਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 1 ਐਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਸੰਤਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਐਪਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 3 ਸੰਤਰੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਤੇ, 1 ਐਪਲ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ A ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ A ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ B ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ B ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ C ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, C ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ D ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਟਸਥਾ ਵਕਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਉਹ ਕਰਵ ਹੈ ਜੋ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਐਪਲ, 2 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵ ਹੈ ਜੋ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਵ ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼, ਕੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2 different, which shows the different combinations, different combinations of 2 commodities, which shows different combinations of 2 commodities which yield equal satisfaction to the consumer। ਅਜਿਹਾ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ, ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਟਸਥਾ ਵਕਰ ਉਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ A B C D ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, 2 ਵਸਤੂਆਂ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਐਪਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਹੈ ਇਹ X ਅਤੇ Y ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ A B C D 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਸੂਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਚੀ ਹੈ। 2 ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, A ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, B ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, C ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, D ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ?
ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਪਲ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਔਰੇਂਜ, B ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, C ਤੇ ਕਿੰਨੇ, D ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖੋ। OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, OY ਅਕਸ਼ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ IC ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਸੇਬ ਤੇ 10 ਸੰਤਰੇ ਹਨ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ B ਵਿੱਚ 2 ਸੇਬ ਤੇ 7 ਸੰਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ A ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਐਪਲ ਨਾਲ 10 ਔਰੇਂਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ B ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ A ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ B ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੰਡੀਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਡੀਫਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ ਆ। ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ, ਆ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ OX ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, OY ਤੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂ A B C D ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਿਉਰੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਊਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਕੇ 5 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਡੇਲੀ 100 ਰੁਪੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 200 ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਭਾਵੇਂ 5 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸੀ, ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 100 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਥਿਉਰੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ